امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندیوں کی زد میں آنے کا خطرہ ہے۔ سب کو مشورہ ہے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے پہلے اسے زیر غور رکھیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ بولے، پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستان میں جانی نقصانی پر دکھ ہوا، دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام نے بہت نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی داخلی سلامتی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ مختلف منصوبوں پر کام کرنے والی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی اجلاس کل ہوگا۔ پاک چین دوستی پر دشمن کا وار، خیبر پختونخوا کے شہر وشام میں دہشت گردوں کا خودکش حملہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری پک اپ کو چینی انجینئرز کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا دیا۔ گاڑی گہری کھائی میں جا گری اور آگ بھڑک اٹھی۔ حملے کا نشانہ بننے والی گاڑی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو لے کر جا رہی تھی۔ ڈی آئی جی مالا کنڈ کے مطابق چینی انجینئرز اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے۔ خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ تحقیقاتی ٹیموں نے ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزراء کے ہمراہ چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے بشرام حملے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ چینی باشندوں اور انجینئرز کی سیکیورٹی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ رہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، حکومت واقعے کی جلد تحقیقات کر کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دے گی۔ سی پیک کے دشمنوں نے سازش کی، دشمن اپنے عزائم میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی ایسی مذموم کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے الگ بھی ملاقات، دہشت گردی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا یقین دلایا۔ صدر مملکت آصف زرداری، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور دیگر شخصیات کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ وشام حملے کی مکمل تحقیقات کر کے قصورواروں کو سخت سزا دی جائے۔ وشام حملے پر چینی سفارت خانے کا بیان، دہشت گردی کی مذمت اور سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ سیکیورٹی الرٹس کو بہتر بنانے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا، پاکستانی اداروں سے مل کر دہشت گردی کے واقعے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ پاکستان میں چینی شہری اور کاروباری ادارے سیکیورٹی کی صورتحال پر بھرپور توجہ دیں۔ دہشت گردی میں ملوث تمام عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، مسلح افواج کا عزم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد حملوں کی حالیہ لہر ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش ہے۔ گوادر اور تربت میں دہشت گردی کی کوششوں کو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ وشام حملے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد جان سے گئے۔ پوری قوم چینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور بزدل حملے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاک چین دوستی کے دشمنوں نے بشام میں حملہ کیا۔ پاکستان ایسی تمام قوتوں کے خلاف پرعزم ہو کر لڑے گا اور انہیں شکست سے دوچار کرے گا۔ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ نادرا سے 27 لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا چوری، جے آئی ٹی نے تحقیقات مکمل کر کے ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے دوران چوری کیا گیا۔ اسکینڈل میں ملتان، پشاور اور کراچی کے فاتر ملوث۔ نادرا کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے۔ رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع۔ نادرا کے متعدد اعلیٰ افسروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔
PIA की निष्कारी का एक और मरहला मुकम्मल। विफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। तारिक बाजवा 11 रुकनी बोर्ड के चेयरमैन तैनात, 7 खुद मुख्तार डायरेक्टर्स और 4 सरकारी अफसरान शामिल। PIA के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जुलाई में निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA बोर्ड ने भी इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी से कबल रज़ाकराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुँच चुका। इदारा कमर्शियल बैंकों को 270, हुकूमत का 350 अरब का नादहिंदा है। उधर PIA हिस्से की खरीदारी में तेजी, शेयर को अपर लॉक लग गए। हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है कि वो कौमें आज हमसे कहां आगे चली गईं, जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी कर्जों की अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान कर्ज के पहाड़ तले दबा है। अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। IMF से अगले माह किस्त मिल जाएगी, उसके बाद एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब, कहा कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा कर रहे हैं और तरक्याती काम करा रहे हैं। आज रोज़ा है, इसलिए शुरा को कर्जे के पैसे की चाय नहीं दी जा रही। मजबूत मैशत होती है तो ही कौम की आवाज़ सुनी जाती है। टैक्स दहिंदगान को बेहतर माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। FBI को रिस्ट्रक्चर करना है, हमें सुर्ख पीते को खत्म करना है। JUIFA ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। 2018 की तरह 2024 में भी अवाम के हक पर डाका डाला गया। ये पार्लियामेंट अवाम की कम एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा लगती है। हमें अवाम की तरफ जाना होगा। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से तहरीक का आगाज करेंगे। 25 अप्रैल को पिशीन में बड़ा जलसा किया जाएगा। 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। सियासी केस में बानी PTI को गिरफ्तार किया गया, उनकी जिंदगी को खतरा है। राना सनाउल्लाह के बयानात मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह के गैर जिम्मेदाराना बयान का नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से सेनेट इलेक्शन पर बात हुई है। जुल्फी बुखारी हमारे उम्मीदवार होंगे। राजा नासिर अब्बास, आजम सवाती, फैजुर रहमान और शफकत अयाज भी सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब में मियां असलम इकबाल पार्लिमानी लीडर होंगे। अडियाला जेल में समाप्त के लिए आई तो बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिला दिया गया। वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी चेयरमैन PTI की एहलिया बुशरा बीबी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। बानी PTI चाहते तो वो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। इक़्तिदार में और इक़्तिदार के बाद कभी किसी को ना नुकसान पहुंचाया, ना किसी को मारने का कहा। बानी PTI के खमीर में बदला लेना नहीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, केनाल, मुस्लिम टाउन में रिमझिम से मौसम खुशगवार। तेज हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त दे दी। उर्दन ने पहले हाफ में 2, दूसरे हाफ में 5 गोल किए। मेजबान टीम के मूसा अल्तिमारी की हैट्रिक। शिकस्त के बाद कौमी टीम के लिए तीसरे क्वालिफायर राउंड के तमाम दरवाजे बंद हो गए। क्वालिफायर राउंड 2 के 4 मैचेस में पाकिस्तान अब तक शिकस्त खा चुका। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में भारत को होम ग्राउंड पर शिकस्त। अफगानिस्तान ने भारत को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। सीरीज के तमाम वनडे इंटरनेशनल मैचेस
डे एंड नाइट होंगे। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस रात को खेले जाएंगे। सीरीज में शामिल तमाम 6 मैचेस 6 मुख्तलिफ मकामात पर खेले जाएंगे।